देश विदेश च बैठे हुए सब दर्शकों का मैं अर्चना स्वागत करती हाँ जी तुहाडे अपने प्रोग्राम घर-बार च। जदों इस प्रोग्राम नूं लैके असीं हाज़र हुंदे हां तां वक्रो वक्रे विषय हुंदे ने जिहड़े कि साडी जिंदगियां दे नाल अपनियां दी जिंदगियां दे नाल साडे समाज दे नाल साडे परिवारां दे नाल जुड़े हुंदे ने। इस प्रोग्राम का एक ही मकसद है कि साडी जिंदगियां नूं एक नवीं सेध एक नवीं उडारियां असीं भर सकीए। अज दा जिहड़ा विषय लैके असीं हाज़र हां वो विषय रहेगा जी कि बच्चों नूं अपनी जिंदगी दे फैसले लैण दी आज़ादी। बिल्कुल जी, आज़ादी बहुत तरह की होंदी है, कई बार बच्चों च नासमझियां भी होंदियां ने। इसे विषय नूं होर रोशनान वास्ते साडे स्टूडियोज़ दे विच उपस्थित ने प्रवीण अबरोल जी, जिहड़े कि एक सोशल वर्कर ने ते उहदे नाल राइटर ने। प्रवीण अबरोल जी निੱਘੀ जी आए स्टूडियोज़ दे विच। बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद तुसीं स्टूडियोज़ दे विच आए। ते जिस तरह प्रवीण जी असीं अज दा विषय चुनिया है कि बच्चों नूं अपनी जिंदगी दे फैसले लैण दी आज़ादी, ते सब तो पहला साडे जहन दे विच एक ही सवाल आंदा है कि बच्चों नूं खुले आसमान की लोड़ क्यों? ये गल बिल्कुल तुसी ठीक कही है कि बच्चों को अज एक खुला आसमान चाहिए। अज टैक्नीक्स का युग है, बच्चों को टैक्नीक्स बारे बहुत ज्ञान है और बच्चे अपने आप को डिस्कवर करना चाहते हैं, अपने पैशन नूं, अपने हुनर नूं। और वो तद हो सकता है जे उन्होंने खुला वातावरण मिले, जे उन्होंने उडार भरन वास्ते खंभ मिले तो खंभ उन्होंने उन्होंने मापे दे सकते हैं। ये जिहड़ी प्रतिभा है ये कुदरती तौर पर मिलती है। तुसी बहुत सारे बच्चे देखते होवोगे अजकल टीवी ते रेडियो ते कि जिहड़ा एक मजदूर का बच्चा है वो भी अज एक सिंगर बन गया। इसका मतलब कि उसके अंदर कोई पैशन सी, प्रतिभा सी। अज फादर इन्ना जागरूक हो चुका है कि वो मजदूर नहीं बनाना चाहता, वो अपने बच्चे के पैशन को डिस्कवर करना चाहता है। तो डिस्कवर कदों होएगा जदों उन्हें खुला आसमान मिलेगा। जी जागरूक होना प्रवीण जी बहुत चंगी गल है, पर जागरूकता दे नाल नाल सानू अपनी जिम्मेवारियां जिन्होंने कहते ड्यूटीज ते उहदे नाल नाल सानू अपने फर्जां दा भी पता होना चाहिए है। अधिकार ते सानू सारियां नू पता ने, बट साडे फर्ज की हुंदे ने किसी इस कशमकश दे विच कई बारी बच्चे किसी होर रस्तियां ते निकल जांदे ने। ये किस हद तक ठीक है? ये बिल्कुल ठीक है। असी अक्सर कहने राइट्स एंड ड्यूटीज गो साइड बाय साइड जी, दोनों ही एक सिक्के दे पहलू ने। पर असी अधिकारां नू ज़्यादा चाहते हैं, फर्जां नू नहीं। पर जे आप अपने फर्ज पूरे कर लिए तो अधिकार अपने आप मिल जाते। गल इस तरह है कि अज के समाज के जिहड़े बच्चे ने वो बहुत चूजी हो गए हैं। पहले वड्डियां नू घर च पुछया जांदा सी कि अज की बनाया जाए, अज किदां दा प्रोग्राम है। हुण असीं सवेरे उठदे बच्चें अगे ऑप्शनस रखते, तो उसका की रीजन है कि वो बच्चे अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देन लग गए। तुसीं बहुत घरां च देखिया होएगा कि बहुत सारी ऑप्शनस दित्तियां जांदियां, आ खाना है, आ खाना है, आ खाना। तो बच्चे अपने आप को बहुत ज़्यादा अधिकार समझ लग जाते हैं कि पेरेंट्स का साडे बिना गुजारा नहीं। तो बच्चे किते ना किते इस चीज़ को मिसयूज करन लग जाते जी। तो फिर तुहाडे मुताबिक की है कि जे बच्चे इस चीज़ को मिसयूज करते हैं तो बच्चों की जी परवरिश है किस तरह की होनी चाहिए? बिल्कुल तुसीं ठीक किया। कहते कि बच्चों को पालना नहीं चाहिए, बच्चों को विकसित करना चाहिए जी। पालन नालों विकसित करना जरूरी है। उन्होंने पहले तो आप बच्चों ने जो पालीए इस तरह का माहौल दईए, इस तरह के उन्होंने संस्कार दईए, इदां दी एथिक्स दईए, इदां दे नैतिक वैल्यूज़ सिखाइए ताकि वो वड्डा होके जिथे अपना मुकाम पूरा करे उत्थे एक अच्छा नागरिक भी बने जी। क्योंकि समाज अच्छे नागरिकों नाल बनता है। इस करके हर एक माँ बाप की जिम्मेवारी बनती है कि बच्चों का पालन पोषण बहुत बारीकी नाल करन जी। क्योंकि कई घर देखा होगा, हुण नहीं कुछ साल पिछे दी चलीए थे लड़कियां नालों लड़कियां नूं ज़्यादा प्रैफरेंस दी जाती सी ते लड़कियां च आटोमैटिकली एक हीन भावना आ जाती सी ते उहदे नाल पुत्तर जिहड़ा वो अपने आप नूं बचपन तो ही ताकतवर समझण लग जाता सी। बिल्कुल ठीक। जे आपां गल करिए कि एक 18 साल की कुड़ी नाल आपां 5 साल का बच्चा भेज दिंदे कि तू चलीए ते तेरे नाल है। हुण बच्चा जे कोई घटना घटदी है तो बच्चे नूं हटा नहीं सकता दूसरे नूं, पर उहदे ज़हन च एक गल बैठ जाती है कि औरत कमजोर होंदी है। बिल्कुल ठीक। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਹੋਏਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਵਰਕਿੰਗ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਿਤਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਿਓ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਿਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲੀ। ਹੁਣ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਦੋਨੋਂ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟਨਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੀ ਅੱਜ ਏਕਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਚਲਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸਰਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖੋਗੇ। ਪਰ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੈ ਡੇ 1 ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਨੀ ਹੈ, ਆਪ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇਖਦੇ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੋਗੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਇਓ ਘਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਵੈਂਟ ਕੋਲ ਛੋੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਰਹੋਗੇ, ਉਨੀ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਜਿੰਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਲਿਗ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਾਲਿਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੈਲਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ 18 ਸਾਲ ਦਾ +2 ਕਰਕੇ ਹਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟਰੀਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟਰੀਮ ਲੈਣੀ। ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਇਰਾ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਸਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਨ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰੁਚੀ ਕਿਸ ਕੰਮ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੁਨਰ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੈਪੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ +2 ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇਖਣ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਸਟਰੀਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਰਾਤ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਡਾਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਮਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ 10ਵੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਲਾਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਿੰਗਰ ਹੈ
ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿੰਗਰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿੰਗਿੰਗ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਂਟਿੰਗ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਬੱਚੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਂਟਰ बनना चाहना, ਮੈਨੂੰ पेंटिंग पसंद है, ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਹ ਨਾ ਚਾਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਹਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਜਾਂ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਰਚਨਾ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋਪ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੀ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 100% ਉਹ ਚ ਦੇ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਸਕਦਾ। ਅਕਸਰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਪਛਾਣਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਬੱਚਾ ਸਿੰਗਿੰਗ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਝੁੱਗੀਆਂ ਚੌਂਪੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਟੇਸਟ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੈਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਗਾਣ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਿੰਗਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਪਾਏਗਾ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈੱਲ ਵੀ ਨੇ? ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਕੂਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਕਸਪਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਦੇਖੀਏ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੈਸਟ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਰਾਜਾ ਬਣੇਗਾ। ਅੱਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹੁਨਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੀ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਕਈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ, ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋਨੋਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਗੇ, ਦੋ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲੋਕ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਦਿਓ, ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ, ਕਨਵਿੰਸ ਕਰੋ, ਪਰ ਕੰਪੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਲੈਣ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਸੂਮ, ਭੋਲੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹਿਕਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਹਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਬੱਚੀ ਆਪਸ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਦੋ ਖਾਨਦਾਨ, ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਗਲਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਏਕਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਮਾ ਮਾਮੀ, ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ, ਭੂਆ ਫੁੱਫੜ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਚੁਅਲ ਬੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੂੜੇ ਪੈਣ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਭੂਆ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਰਮਾ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਗ ਗੁੰਦਣੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਸ ਕੋਲ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।
लोग देखते सी कि बच्ची जवान है, कि बच्चा जवान है, ये माँ बाप कैसे है, ये संस्कारी है, कितना पढ़ी लिखी है, तो अक्सर उत्थे ही रिश्ते हो जाते सी। पर वो रिश्ते जिहड़े आ बहुत दूर तक निभते सी। कई बार एक बेटी अगों अपनी भैन भतीजी का रिश्ता लै जाती सी, पर अज तो लोग रिश्ते करन तो डरन लग पे, इत्थों तक कि लोग विआह कराउण तो डरन लग गए। तुसीं अज देखो कोर्ट कचहरियां नवीं कुड़ियां चूड़े पै के उत्थे पहुंचियां, कारण ईगो प्रॉब्लम, लैक ऑफ कॉमन सेंस, इंटॉलरेंस, ये बहुत सारिया बुराइयां ने जिन्हां ने साडे समाज नूं घेर रखिया। इस वेले बच्चों को इन्ना एक्सपीरियंस नहीं हुंदा, दूजे अज सोशल मीडिया करके बहुत सारे फेक आईडी बना के बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जाता है। तुसीं बहुत सारे देखा होएगा कि पहले कोई उन्हां दी वीडियो वायरल कर देंगे, फिर उन्हां को पैसे मंगणगे, फिर उन्हां नूं डिस्टर्ब करनगे। ये बहुत सारिया चीज़ां लैक ऑफ एक्सपीरियंस है। पर दूजे पासे पेरेंट्स को है, पेरेंट्स को यह चाहिए कि बच्चे की हर गतिविधि ते नज़र रखन जी, उन्हां नाल काउंसलिंग करन, उन्हां दी दिनचर्या बारे पुछन। अजकल की हो गया कि घर पीजी बन गए, हर कोई अपने मोबाइल ते बिजी है। कल्ले बच्चे नहीं, माँ बाप भी मोबाइल ते बिजी ने। बच्चों नूं क्वालिटी टाइम चाहिए जी। बच्चों नूं जे तुसीं चाहते हो कि साडे बच्चे जिहड़े सब तो दुनिया के कीमती एसैट्स ने किसी मुकाम ते पहुंचन, तां तुहानूं अपना वर्तमान उन्हां वास्ते बलिदान करना पवेगा। बिल्कुल जी, क्या बात है जी। बिल्कुल अपना जिहड़ा वर्तमान है बच्चों वास्ते बलिदान करना पेगा, तां ही असीं एक वधिया नौजवान दी सिरजना कर सकते हैं, हाँ आस कर सकते। बिल्कुल जी। जिस तरह तुसीं हुणे गल कीती, बच्चे जिहड़े हुंदे ने कच्ची मिट्टी हुंदे ने, उन्हां पर जिहड़े सांचे च ढालना चाहिए वो ढल जाणगे। ते इहदे नाल नाल एक होर चीज़ सामने आंदी है कि बच्चे जिहड़े ने वो तां कच्ची मिट्टी हुंदे ने, ते हुण जिहड़े माँ बाप ने वो बच्चों के वधिया सलाहकार ते दोस्त किवें बन सकते हैं? सलाहकार ते दोस्त, जिस तरह मैं पहले कहा कि तुसीं क्या कच्ची मिट्टी, मैं कहनी वो कोरी स्लेट है। बिल्कुल, जिस तरह के माँ बाप उत्ते लिख देंगे, वड्डे होकर उस तरह की किताब छप जाएगी जी। उस करके बच्चों च उस तरह दी आदतां पाओ, जिस तरह वड्डियां दा सत्कार करना, छोटियां नाल प्यार करना, और सब तो वड्डी मॉरल वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ की लोड़ है जिहड़ी अज साडे घरां च बहुत घट रही है। तुसीं अक्सर देखो कि घर च कोई वड्डा आंदा है, छोटे बच्चे नूं पता ही नहीं हुंदा कौन है। असीं रिश्तियां तो इन्ने दूर जा रहे हैं, और रिश्तियां दे टुੱਟਣ दा कारण है साडे च इन्नी जवान पीढ़ी दे विच एडिक्शन वध रही है, ज़्यादा सुसाइड वध रही है, बच्चे डिप्रैशन च जा रहे हैं। इस करके इस समय दे विच माँ बाप ही उसके सब तो वड्डे हितकारी होए, उन्होंने ही रब का रूप कहा जाता है। वही हर जगह ते बच्चों के नाल किसी भी पई मुसीबत दे विच चट्टान वांगू खड़ा हो सकते हैं, और उन्होंने गाइड कर सकते हैं कि तेरे वास्ते की चंगा या की बुरा है। अगों मर्जी बच्चे दी, जे बच्चा वो गलत काम चुन लैंदा है तो कम से कम पेरेंट्स अपने आप को गिल्ट नहीं फील करनगे कि मैं इहनूं समझा नहीं पाया। बिल्कुल ठीक है, और उसनों जदों अपनी गलती का एहसास होएगा तो फिर मुड़ेगा, तो फिर कोई चंगा काम करेगा, तो जे उन्हां दी चंगी सलाह मान जाएगा तो फिर जरूर कुछ ना कुछ हासिल करके ही वापस आएगा। प्रवीण जी, जिथे तुसी मापिਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੇ, ਕਾਢਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ सोशल मीडिया किस हद तक जिम्मेवार? देखो, मैं एक ये भी आर्टिकल लिखा सी कि तकनीक ने जोड़ दिते जिंदगी दे तार, रिश्तियां दे तार। आज चाहे साडा कोई फॉरन बैठा है, असी बैठे हुणे अपने वीडियो कॉल ते गलबात कर सकते, मतलब जिस तरह तुसीं कहा तकनीक दे बहुत सारे लाभ ने, पर यह आदमी दे हथ च है कि उसनों अपने ते हावी होण देना या आप उत्ते हावी हो। तुसीं देखो कि उठदियां सार पहला काम हुंदा है लाइक देख ला किन्ने आ, कमेंट्स देख ला किन्ने आ, असी किन्ना समा उसनूं मिसयूज करते हैं। एग्जैक्टली ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੂਗਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ 4 ਲਾਈਕ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 3 ਪਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫੋਟੋ ਪਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਸਲਾਈਕ जिन्हों लाइकिंग समझते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ते बहुत ज़्यादा व्हाट्सअप ते फेसबुक ते इंस्टाग्राम ते बहुत सारा टाइम वेस्ट करना, मतलब अपनी जिंदगी दे बहुत कीमती पलों का तुसी खुद अपने हथी नुकसान कर रहे जी। इस करके इसका यूज़ जिहड़ा बहुत समझदारी नाल, कई बारी बच्चे सारियां ऐसियां वैबसाइट खोल लेंदे ने जिहड़ियां उन्हां वास्ते उस उम्र च नहीं अच्छियां होंदियां। इस करके पेरेंट्स नूं
मैं ये नहीं कहती कि इन्हों ना देन यूज, क्योंकि अज एजुकेशन ये बिना पॉसीबल नहीं, पर उन्होंने नाल ये समझाया जाए कि बच्चे इन्हां दे विच कुछ ऐसियां चीज़ां ने, समा आउण ते तुहानूं कोई नहीं रोकेगा, पर जदों तुहाडे कैरियर दा सवाल है, कहंदे हुंदे नो फ्रेंड, नो सोसाइटी, नो लव, नो रिलेशनशिप, ओनली फोकस टू कैरियर। बच्चों नूं जे तुसीं रोज़ कुछ ना कुछ समझाते रहेंगे तो वो मोबाइल तो हुण देखो, जदों बच्चा मोबाइल लैंदा छोटा हुंदा, कोई माँ के पेट चों तां नहीं लैके आया जी, सर्व तां असीं कीता, असीं कहने रोंदा पिया दे दो मोबाइल, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਬਣਾਤੀ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਅਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨੇ? ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਦੀ ਮੈਂਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਇਰੀਟੇਟਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੇਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਦਾਂ ਦਾ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਨੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅੜੀਅਲ ਟਾਈਪ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਬਚਪਨ ਸੰਭਾਲਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਾ ਉਸ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕਿ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ। ਜੇ ਅੱਛੇ ਗਾਈਡ ਤੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਦ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸਡ ਨੇ, ਅੱਜ ਯੂਥ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਿਖਾਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੈ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣਾ ਦਰਖਤ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਂਚਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਾਂ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਅਰਚਨਾ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ। ਨਮਸਕਾਰ।